Socrates பத்தி சொன்னாங்க. Of course, the best teacher mankind has ever produced. Even at the time of his death, he remained a teacher. He died teaching. He died a teacher. He was the first man to have been subjected to hemlock. ஹெம்லாக்ங்கிற கொடிய விஷத்தை முதல் மனுஷன் சாப்பிட வச்சது வந்து சாக்ரட்டிஸ். Socrates was punished for his original thinking. The government never wanted the public to think originally. Originally think panna, they will get enlightened. So they wanted to keep the people in a state of intoxication. And they used a lot of tricks. Religion is a kind of opium on mankind. Politics is a kind of opium on mankind. But this man started disillusioning everybody. So he was to be subjected to death. Hemlock was to be administered. Ukhandrukan, as your headmaster said, how many disciples were also seated in front of Socrates. Socrates was at the jaws of death. At the Anjil Sabra. Even at the time of his death, he wanted to teach something useful to the mankind. And the hemlock was in the Tamil Kailata. My dear disciples, nobody knows the impact of hemlock on human body. Hemlock சாப்பிட்டா என்ன ஆகுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. I am the first man to experience the impact of hemlock on my body. Let me take the first sip and tell you how I feel. I'm சொல்லிட்டு ஒரு சிப்பை மட்டும் எடுத்து குடிச்சான். He closed his eyes and he told people, if you take one sip of hemlock, your legs will be paralyzed. உங்களுடைய கால் வந்து மறந்து போகும். And he took the next sip. அப்புறம் சொன்னா, if you take the second sip, your hands will be paralyzed. And he took the last sip and died. Appo even at the time of his death, Socrates wanted to teach something useful to the students. Appo promote, instead of love, promote a sense of tolerance among the students. And to give them that knowledge and that emotion which go into the making of the real civilization of a country. And don't promote convergent thinking, promote divergent thinking. And you should know the value of real education. Never teach something in the name of education in terms of fragments. And fragments cannot make it education. Be a teacher and indulgent. You take part in teaching, don't take part in coaching. And we want integrated personalities. We don't want lopsided personalities. Teachers it, இன்னைக்கு இருக்கிற teachers it, இல்லாத ஒரு விஷயம். What I experienced at PHRs. எந்த கிளாஸ் போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா விமென் அவுட் நம்பர் மென். இப்போ PHRs பள்ளிக்கூடத்தில் போனீங்கன்னா 50 பேர் இருக்கிற இடத்துல 45 பாய்ஸ் ஆர் தேர், only 5 girls are there. And here is also women teachers, you are outnumbering men teachers. Whether you are men or women. ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா, there is a Chinese proverb. Nobody can take birth in the same river twice. கிளாஸுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா, இது எத்தனை வருஷம் இதே கிளாஸ் நடக்குது, எத்தனை நேரம் இதே மூஞ்சிகளை பார்க்கணும். அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு 50 மூஞ்சி, அந்த 50 பேருக்கு நம்ம ஒரே மூஞ்சி. வீட்டில் நம்மளை பிடிக்கலன்னு சொல்லி தான் வேலைக்கு அனுப்பிச்சிடணும். 24 hours வீட்டில் இருந்தால் தொந்தரவுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூஞ்சியை பார்க்க முடியாமல் தான் நம்மளை வேலைக்கு அனுப்பிச்சிடணும். நம்ம whenever you enter the class, you should be excited. Each class is new. Each student is new. Yesterday you had a student and he was a student of yesterday. He is available today, he is new in every aspect. He is new in every aspect. Appo teaching should give a sense of excitement to you. And after 20 years I took class for 45 minutes. அதில் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு வந்து சொன்னான், சார் thrill passes through our vein when we sit here after 25 years. நம்ம ஒரு டீச்சிங் வந்து இஸ் ஆல் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ஒன்லி ப்ரொஃபஷன் வெரின் யூ ஆர் பேய்ட் ஃபார் வாட் யூ என்ஜாய் டூயிங். நம்ம என்ஜாய் பண்ணி டீச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ரெஸ்பெக்ட் திஸ். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் த சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் டு கம் டு ஸ்கூல் ஆர் கம் டு காலேஜ், தேர் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி அட் ஒர்க் பிஹைண்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு காலேஜ் பையனும் ஒரு காலேஜுக்கு வந்தாங்கன்னா, தேர் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி அட் ஒர்க். ஹிஸ் ஃபாதர் வேக்ஸ் அப் அட் 5 o'clock in order to earn bread and butter. His mother wakes up at 5 o'clock to make food for the son. And there is a beautiful road paved. And you have a CTC bus waiting or a college bus waiting. There is a conductor, there is a bus driver. All these forces, they facilitate a student to attend the class. அவன் லேட்டாக வந்தாலும், he has interest in attending your class, allow him. லேட்டாக வந்தாலும், if he is interested in attending your class,
allow him to attend, respect the sentiments of the students. ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. அவன் தனியாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு பட்ட பேர் வைப்பான் பாரு. யூ கேன் அப்ரிஷியேட் ஹிஸ் சென்ஸ் ஆஃப் இமேஜினேஷன். அவன் சொல்லுவான் கீட்ஸு, ஷெல்லி, ஷேக்ஸ்பியர். இவன் வைப்பான் பாரு, இன்ஸ்டிங்டிவாக ஒரு பேர் வரும். அண்ட் தே ஹேவ் எ பெட் நேம் ஃபார் எவ்ரி டீச்சர். நம்ம அதை கேட்டோம்னா அப்படியே யூ வில் பி ஷெல் ஷாக்ட். அப்போ அந்த யூத் வந்து டோன்ட் திங்க் தட் தே ஆர் யூஸ்லெஸ், தே ஆர் சிம்பிளி யூஸ்லெஸ். தே ஆர் நாட் யூஸ்லெஸ், தே ஆர் யூஸ்லெஸ். நாங்கள் பிஹெச்டியில் பார்த்தீங்கன்னா we interacted with the boys and girls. We never maintained the so-called distance. We never maintained the so-called distance. We were never formal in PhD called arts and science, and we enjoyed the company of students, and the students enjoyed the company of professors. காரணம் என்னன்னா ஒரு we used to create ஒரு congenial atmosphere inside the class for teaching. ஒரு லேடிஸ் காலேஜுக்கு I went for a talk. It all happened 25 years back. 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி I went for a talk to a ladies college. And in fact, I wanted to go to that college on so many occasions when I was a student. நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது லேடிஸ் காலேஜ் பல தடவை போகிறதுக்கு I mean desperate tries, they never allowed me. கடைசியில் when I became a lecturer, they wanted me to be the chief guest for the department inauguration function at a particular college. அது பக்கத்துலேயே இருக்கு. I don't want to name the college. நானும் உள்ளே போய் நின்னேன். I was given a red carpeted welcome. பல பேருக்கு ஏன் வேலை இல்லைன்னா அந்த ஹெச்ஓடி சொல்லியிருப்பாங்க பொண்ணுங்களை, இப்போ நீங்கள் 10 பேர் வந்து யூ மஸ்ட் பி அட் தி ரிசப்ஷன். நானே உள்ளே வந்தாச்சு இப்போ 2 பேர் நின்றுந்தாங்க, சந்தோஷமாக இருக்கும். அங்கே ஒரு 15 பேர் நின்றுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க? அண்ட் யூ வெயிட் ஃபார் தி சீஃப் கெஸ்ட், ஐ மீன் ஃபார் ஹவர்ஸ் டுகெதர். அப்புறம் நான் போனேன். ஐ வாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஒரு ரெட் கார்பெட் வெல்கம், எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லி ட்ரெஸ்ட் கேர்ள்ஸ். அண்டு அந்த புடவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தே மஸ்ட் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் டு டெலிவர் ஒன்லி ஒன் டயலாக், ப்ளீஸ் வெல்கம் சார். அன்றைக்கி ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்கள் தமிழ் படத்தில் நடிக்கிறீங்களே, எவ்வளோ படத்தில் நடிச்சிங்க? அவர் கேட்டால் நான் 1500 படத்தில் நடிச்சிட்டேன். ஏன் 1500 படத்தில் நடிச்சு என்ன டெலிவரி உங்களுக்கு, என்ன டயலாக்? ஒன்லி டயலாக், ஓகே பாஸ், ஓகே பாஸ், ஓகே பாஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு தமிழ் படம் வில்லனுக்கும் ஒரு 15 பேர் ஒரு ஸ்டூஜஸ் இருப்பான். அந்த ஸ்டூஜாக நடிச்சிருக்க அந்த ஒன்லி டெலிவரி எவர் டெலிவர் பாஸ், ஓகே பாஸ். அப்போ இவங்க வெல்கம் சார், வெல்கம் சார், வெல்கம் சார். நான் ஃபார் சம்டைம் ஐ வண்டர்ட் வெதர் ஆர் நாட் ஐ வாஸ் பிளைண்ட். நம்ம கண்ணு குருடா, எதுக்கு இப்படி கைப்பிடிச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க? அண்ட் ஐ வாஸ் டேக்கன் டு தி HOD's ரூம். சில பேரெல்லாம் வயசான பிறகு ஓல்ட் ஆகும், சில பேர் தே ஆர் பார்ன் ஓல்டு. சரி, சில எல்லாருடைய லைஃப்லையும் என்ன இருக்கும், சைல்ட்ஹுட்டு, அடல்ட்ஹுட்டு, யூத் அப்படி போகும். ஆனால் அந்த அம்மா பிறக்கும் போதே திங்ஸ் ஷுட் ஹேவ் பீன் ஓல்டு. ஐ வண்டர்ட் வெதர் ஷி ஹேட் பீன் பிளேயிங் ஹியர் அண்ட் தேர் ஆர் வாக்கிங் ஹியர் தேர். அந்த வயசில் ஒரு அம்மா உட்காந்து பயங்கர டென்ஷனில் இருந்தாங்க. ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் there is no need for any professor, the headmaster, principal to be under tension. We are not dealing with criminals. We are dealing with human materials. We are dealing with the innocent people who are going to make the future of India. அவங்ககிட்ட போய் நடத்துறதுக்கு if you are under tension and something is wrong with you. Serious people are sick people. Serious teachers are mentally deranged teachers. நான் சீரியஸாக கிளாஸ் எடுத்து பண்ணால் something is wrong with you. அப்புறம் இந்த HOD மேடம் என்னை உட்கார வச்சுட்டு she started asking so many questions. I wondered at each question. காரணம் என்ன, கல்யாணத்து வீட்டில் நீங்கள் போய் பாருங்கள், you will have men and women sitting together and talking. நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனேன், ஒருத்தர் தூரத்துக்கு வந்து சார் வாங்க நீங்கள் காரமடை தானே என்ன? நான் காரமடை தான், there is no doubt. They asked all yes or no questions. சார் நீங்கள் காரமடை தானே? ஆமாண்ணாக்கா. நீங்கள் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் தானே? வர வயல் ஐ ஒண்டர். ஆமாம் நான் இங்கிலீஷ் தான் நட்டுருக்கேன், எதுக்கு திருப்பி கேட்குறாங்க? நீங்கள் PhD ஆர்ட்ஸ் தானே? PhD ஆர்ட்ஸ் அவரேஜ் ரூல் தானே இருக்குது. ஏன் இவ்வளவு கொஸ்டின் அவன் கேட்குறான்னா ஒன்லி எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ். சில பேர் சென்டாப் பண்ண போகும்போது ட்ரெயின் வர வரைக்கும் சில கேள்விகள் கேட்போம் பாரு, வெரி வெரி தாட் ப்ரொவோக்கிங் கொஸ்டின்ஸ். இது வந்து சென்னை போய் தானே போகிறீங்க? ஏன் அந்த நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் சென்னைக்கு தான் போகும். இது என்ன கேள்வி இது? அதாவது யூ மேக் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் ஃபெல்ட். இந்த அட்டனன்ஸ் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நான் போய் கேட்பேன், ஐ மீன் யூஆர் போய் சென்னை தானே? ஆமாம் சென்னை தானே. அப்புறம் பாரு அனுஷா கடைசியில் வந்தாங்கன்னா கேட்பாங்க, ஹேவ் யூ லாக்ட் யுவர் சூட்கேஸ்? பின் சூட்கேஸ் லாக் பண்ண என்ன சென்ட் வைக்கிறாங்க? யூ திங்க் இஸ் ஐ மீன் செல்லிங் சென்ட் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம். ஏதோ ஒன்று சொல்லி யூ கண்டெயின் த பீப்புள். அந்த அம்மாவும் இத்தனை கேள்வி ஏன் கேட்டதுன்னா the principal, I think she was very busy. And once the principal became free, I was taken to the principal's room. அன்றைக்கி கூட ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னேன், அதாவது டீச்சர் ஷுட் பி வைப்ரண்ட், யூ ஷுட் பி டீமிங் வித் எனர்ஜி. ஆனால் இது என்னடானா பூரா வயசானது. ஐ திங்க் எவ்ரிபடி கேட் நீ ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். லைக் எ ஃபியூனரல் ப்ரொசெஷன் we marched towards the principal's room.
இங்கிருந்து அந்த அந்த பிரின்சிபல் போகிறதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஐ நெவர் ஹேட் ஒரு ஃபாலோயிங் டெட் பாடி. அந்த டெட் பாடி போகிற மாதிரியே போனால் அங்கே போய் பார்த்தா பிரின்சிபல் இவங்க இந்த அம்மா விட அது வர்றாங்க. அவங்களும் started asking yes or no question because they were waiting for the hall to be ready. Everything was ready and was taken to the hall. இந்த மாதிரி ஒரு ஹால். இந்த லைட் இந்த குத்துவிளக்கு வந்த உடனே பார்த்தேன், நல்ல வேலை அது இல்லை. படத்துக்கு ஒரு கை எடுத்து மேலே வந்துட்டேன். லைட் இந்த குத்துவிளக்குன்னு நான் ஷூவெல்லாம் கழட்டணும். அது இப்போ எல்லாம் பண்ணி ஐ வாஸ் டு லைட் த குத்துவிளக்கு. போய் குத்துவிளக்கு பார்த்துக்கலான்னு போனேன். ஆல் கேர்ள்ஸ்னால் அவன் தான் டிசிப்ளின். ஒரு கிளாஸில் அமைதி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் டிசிப்ளின், இட் இஸ் டெத்து. நல்ல ஞாபகம். இட் இஸ் நாட் டிசிப்ளின், இட் இஸ் டெத்து. அப்போ டெத் இஸ் மிஸ்டேக்கன் ஃபார் டிசிப்ளின். நான் மட்டும் கிளாஸ்க்குள்ளே போயாச்சுன்னா எவ்ரிபடி கீப்ஸ் இஸ் மவுத் ஷட்னா எவ்ரிபடி லிவ்ஸ் இன் சஸ்பெண்ட் அனிமேஷன். Nobody is alive, and in order to ensure whether somebody is dead, you take attendance in the end. அப்போ நம்மளை போய் இந்த குத்துவிளக்கு பற்ற வைக்க சொன்னாங்க. எவ்ரிதிங் வாஸ் ரெடி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தேர் வாஸ் நோ மேட்ச் பாக்ஸ். லேடிஸ் காலேஜ் அண்ட் தே ஹேட் நோ விஸ்டம் டு கீப் எ மேட்ச் பாக்ஸ். குத்துவிளக்கு இருக்குது, கேண்டில் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, மேட்ச் பாக்ஸ் இல்லை. பிரின்சிபல் மோரச்சா பாருங்க ஹெச்ஓடிய. ஷி லுக்ட் அட் தி ஹெச்ஓடி டேகர்ஸ். இப்படி தான் இருப்பாங்க. அந்த அம்மா ஆல்ரெடி ஷி வாஸ் ஷிவரிங் டு ஹர் ஷூஸ். என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ண முடியும் லேடிஸ் காலேஜில்? இப்போ இதே ஒரு ஜென்ஸ் காலேஜ்னு வச்சுக்கேன். சார் இருக்காரு, சார் கொஞ்சம் தீப்பெட்டி கொடுங்கன்னு கொடுத்துருவாரு. சார் ஐ வாண்ட் யுவர் மேட்ச் பாக்ஸ்னா யூ வில் பார்ட் வித் மேட்ச் பாக்ஸ். அங்கே போய் யூ கேனாட் ஆஸ்க் ஃபார் மேட்ச் பாக்ஸ் ஃபார் எனிபடி. அப்போ எவ்ரிபடி வாஸ் ஒரு பெரிய ஒரு பார்த்தீங்கன்னா awkward situation prevailed. I never wanted an awkward situation to go on for a long time. கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன், இவங்க ஆள் காலம் முடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், மேடம் வித் டியூ பர்மிஷன் ஃப்ரம் யூ ஐ would like to light the குத்துவிளக்கு using my own match box. I am a smoker and wherever I go I carry match box. இப்போ கூட I have a match box in my. அந்த HOD thanks as if I granted salvation to her. அது மரணத்துக்கு பிறகு அவங்களுக்கு மரணமில்லாத பெருவாள் கொடுத்த மாதிரி she thanked me profusely. இது கிளைமேக்ஸ் இல்லை. அப்புறம் நல்ல வேலை இப்போ தமிழ் வாதத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அத்தனை சுருக்கமாக பண்ணார். ஆனால் ஒரு பேருக்கு ப்ரொஃபைல் எழுதி கொடுக்குறதா அதை முதல்ல இருந்து கடைசி லைன் வரைக்கும் பார்த்து தே ஸ்பெண்ட் half an hour introducing me. அப்புறம் நான் இல்லாத பொருளாக சொல்ல வேண்டியது. அண்ட் இஸ் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இன் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் அமிஸ் டிசீஸ் schedule has come over here. நானே இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கீப் ஸ்மோக்கிங். நானே 2 மணி நேரம் தான் கிளாஸ். வேற யாராவது டீச்சர் லீவ் போட்டால் ஐ வாண்ட் டு கோ டு த கிளாஸ் அண்ட் டீச். ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டு ஹவ் டு வைல் அவே த டைம் இட் பீஸ் ஆர்ட்ஸ். என்ன போய் அமிஸ் பிஸி ஸ்கெட்யூல் இயர்ஸ் கம் ஓவர் ஹியர். ஐ கேன் நெவர் டோல்ட் எனிபடி தட் ஐ அம் பிஸி. இந்த மாதிரி மீட்டிங் பேசினா தான் ஐ கீப் மைசெல்ஃப் பிஸி. இப்போ ஃபார் 2 hours ஐ மேக் மைசெல்ஃப் பிஸின்னா நான் ஐ அட்ரஸ் அ மீட்டிங். அப்புறம் அவர் இல்லாத சொல்லி என்னை போய் பேச சொன்னாங்க. எல்லாம் கேர்ள்ஸுங்கிறதுனால நம்ம பிஹெச் ஆர்ட்ஸ் ஏன் பீப்புள் ப்ரிஃபர் பிஹெச் ஆர்ட்ஸ்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். பல காலேஜுக்கு போகிறதே வேண்டாம் பீப்புள் ப்ரிஃபர் ஜாயினிங் ஒன்லி பிஹெச் ஆர்ட்ஸ். நம்ம பையன் பொண்ணுன்னா தே ஆர் வெரி வெரி கேஷுவல் ஃப்ரெண்ட்லி. ஆனால் இதுக்கு தேவர் ஆல் சிட்டிங் தேர் ஹேண்ட்ஸ் போட்டு இப்படி கை கட்டிட்டு உட்காந்துனா தேர் சைக்கலாஜிக்கலி க்ளோஸ்ன்னு அர்த்தம். Nobody can under the you can open any lock, you can open any safety valve. And we cannot afford to open a closed mind. If a mind is closed, nothing and doesn't can open it. நீ பாட்டுக்கு நடத்திட்டே இருக்கலாம். They will be physically present and mentally they will have gone to some other place. அப்போ என்னடா கை கட்டி உட்காந்துருக்காங்க. ஐ வாண்டட் டு பிரேக் ஐஸ். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் ஒரு கன்ஜீனியல் அட்மாஸ்பியர் டு டெலிவர் a lecture போட்டு ஐ கிராக் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜோக் இன் இங்கிலீஷ் which never elicited any response. Joke அடிச்சேன், அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. I felt awkward. I felt very bad. I got a sorry figure. Maybe language problem இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு I cracked the same joke in Tamil. அப்படியே I had the joke translated into Tamil. No reaction. அப்படியே உட்காந்து and I made the joke bilingual. தமிழ் பாதி இங்கிலீஷ் கலந்து பாதி அடிச்சேன். It also did not create any reaction from the students. Finally, in a state of utter despair, இனி கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது ஸ்பீச்னு சொல்லி போட்டு ஐ லுக்ட் அட் தி HOD சீட் இருக்கு. மேடம் வாட் இஸ் திஸ்? அந்த அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னா எவ்ரிபடி வா. நான் சொல்கிறேன் ராமா ஈவன் டு லாஃப் அட் த ஜோக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் பர்மிஷன் ஃப்ரம் த HOD. இந்த நாடு விளங்குமா? இது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனா? இட் இஸ் ஒர்ஸ் தென் பிரிசன். இட் இஸ் ஒர்ஸ் தென் பிரிசன். நம்ம காலேஜில் பாருங்க ஒரு ஜோக் அடிச்சுன்னா ஒயிட் பெட்ரோல் பத்து மாதிரி பார்த்துக்கு. ஒயிட் பெட்ரோல் எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஷார்ப் இன்டெலிஜென்ட். ஏன்னா வி ப்ரொமோட் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் அமௌங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போது டீச்சர்ஸ் இருக்கிறவங்க ஃபார் டோன்ட் பி சீரியஸ் இன்சைட் தி கிளாஸ். நான் பிஹெச்ஆர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி 5 வருஷம்.
I think Beulah you must have known, or Anusha must have known. I never looked at the girls and taught. Girl students went and made a complaint against me to the principal, but the principal appreciated my attitude. Our DKP Varadarajan, all know it. Lord Krishna, the only man who knew the past, present and future was DKP Varadarajan. மற்றவனெல்லாம் நிறைய சொல்லிவிடுவோம் உங்களை பார்த்து, அவன் உங்களை பார்க்கறதே இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லதுன்றார். ஏன்னா பொண்ணுங்க தேவர் மோர் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் த பாய்ஸ். இவளுகளை பார்த்து நடத்தி ஏதாவது கேள்வி கேட்டுட்டா ஐ வுட் பி இன் அ டைட் கார்னு சொல்லி போட்டு ஐ அவாய்டட் த கேர்ள். இவளுக்கு என்ன பண்ணிட்டானுங்க, they created lot of false stories against me. This man must have fallen in love with somebody, his love must have been crossed. இல்லாத காதல் ஒன்று உருவாக்கி எனக்கு காதல் ஃபெயிலியர் கிரியேட் பண்ணி they called me misogynist, women hater. ஏன்னா I had no confidence. And it took 5 years for me to gain confidence to face all the boys and girls in the class with an equal temper. அப்போ இப்போ 25 வருஷமா teaching was a source of joy for us. Teaching was a source of joy for us. And the மற்ற டீச்சர்ஸோட அப்படியே பேசிட்டு போகிறோம். அவர் செக்ரட்டரி சார், when he had been our secretary, அவர் சொல்லுவார், I am new to the campus, otherwise I prefer walking to the lesson. அப்படி அந்த ரூம்லேருந்து வச்சு அப்படியே நடந்து போனீங்கன்னா there are 14,000 students studying at PHRs. Is it not a pleasure interacting with young minds? Is it not a pleasure interacting with young minds? அதுக்கு போட்டு காரில் போகிறீங்கன்னு சொல்றதுக்கு the campus is newங்க, maybe after some time I will go walking to the message. அப்போ inside the classroom we were the monarchs of all we surveyed. That is the greatness of PH. The management never interfered with our academic work. இன்னும் உலகத்தில் 1000 காலேஜ் வந்தாலும் PhD